फतेह। पतित पावन भगत वत्सल कृपा निधान, जुगो जुग अटल। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे परम पवित्र सत संगत हजूरी दे अंदर साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज दे पावन बंदगी अस्थान गुरुद्वारा श्री भोरा साहिब पातशाही नौवीं विखे संध्या के समय दे सजे हुए दीवाना च गुर इतिहास की कथा सुनने वास्ते एकत्र होए। सतगुरां दे अस्थानां दी यात्रा करके दर्शन दीदारे कर रहे गुरु प्यारी खालसा साध संगत जी, आओ चल रहे लड़ीवार गुर इतिहास कथा, जिस दे विच 10वें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज के जीवन के प्रसंग आपां सरवण कर रहे हैं। तो इस दे विच कल इत्थों साखी इत्थों तक आप जी ने सरवण की भी आनंदपुर साहिब तो कलगीधर महाराज नाहन नूं चले हैं। नाल महाराज साहिब जी के 580 महात्मा भी गए ने। सूरबीर योधे गुरु के सिख कुछ सूरमे जिहड़े हैं आनंदपुर साहिब छड्डे ने, कुछ मसंदा नूं कहा भी तुसीं इत्थे पहरा दिओ। नाहन दे नेड़े पहुँचे तो नाहन दे राजे मेदनी प्रकाश ने अगों महाराज जी का स्वागत किया, घरे लै गया, अपने महलों सतगुरां दा टिकाणा कराया। उच्चे थां ते सीधा महल नाहन दे विच सतगुरां उत्थों सारा दूर दूर दा इलाका निहारिया वेखिया, बड़े चित प्रसन्न होए। बड़ा महाराज साहिब जी खुशी दे विच आए ने। एक दिन ये फिर महाराज ने घरे बतीत की है, रात एक दिन बतीत किया तो रात भी वो दिन की बतीत की है। अगले दिन कहता महाराज चलो हुण सैर कर आओ, किते जाके कोई धरती सोहनी लगे तो धरती वेख आओ। गुरु कलगीधर महाराज कहते भी तू भी साडे नाल ही चल, इनू नाल ही लै करके 10वें पातशाह जिवें फिर जिथे पांवटा साहिब महाराज ने नगर वसाया उस पासे नूं उहदे आस पास की सैर करदियां होइयां सतगुरु महाराज जी जा रहे हैं। अते जिवें सतगुरु थां पसंद करते ने वो प्रसंग आएगा अज। नाल ही पांवटा साहिब की जिहड़ी धरती है वो सारा जिहड़ा उसदा महाराज साहिब सानूं दर्शन कराउण लगे ने। आओ प्रेम दे सहित जो कवि जी ने गुरु कलगीधर महाराज की चरण छुह प्रभ धरती के प्रसंग कावरू विच कहे ने सरवण करिए। एकाग्रता बख्शो सारी संगत, आखो सतनाम श्री वाहिगुरु, सतनाम श्री सो। इस तरह साध संगत जी जदों नाहन दे राजे मेदनी प्रकाश ने महाराज साहिब जी नूं कहा भी सतगुरु जी आप कृपा करके ते जिथे कोई सोहना टिकाणा वेखण दे लई चलो, किते महाराज जी शिकार खेडो ते शिकार खेडदियां होया आनंद माणो जिथे चित करदा है। साहिब कहंदे तू भी नाल ही चल। फिर तैयार होया, कहंदा ठीक है महाराज। नाहन जिथे हेठां दल उतरिया सी उपर महाराज साहिब ठहरे हुए सन। हुक्म होया सतगुरां दा भी नगारा वजे, वजिओ नगारा कूच को, कूच दा नगारा चाले दा नगारा वजा भी इत्थों हुण चलिया जावेगा अगे नूं। जदों रणजीत नगारे दे उत्ते चोब लगे, सूरमिਆਂ ने नगारे की आवाज़ सुन के उस वेले ही घोड़ियां दे उत्ते काठियां पा लईआं, काठियां सजा लईआं। सारा ही डेरा महाराज साहिब जी का तैयार हो गया। भाव के समूह महाराज साहिब जी की जिहड़ी फौज है ना
ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਰਮੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਧਰ ਨਾਹਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਖੇਲ ਬੇ ਅਖੇਰ ਕੋ ਸਮਾਜ ਰਾਜ ਲੀਨ ਬਾਜ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਜੋ ਸਮਾਜ ਸੀ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤੇ ਆਦਿਕ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਾਜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਗਿਆ। ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨਗੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਆ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਟੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ ਆਵਾਜ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜਾਇਆ ਹੈ। ਆ ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ, ਇੱਧਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਧਰ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਲ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਹਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉੱਠੇ, ਥਰ ਹਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਰ ਉੱਠੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਜਿੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪੱਧਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰ ਆਏ ਤੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ ਹਨ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨਨ ਪਧਾਰੇ ਗਨ ਪਾਦਪ ਸੁਹਾਇਓ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਰੁੱਖ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਫੱਬ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਗਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਤੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਭਾਵੇਂ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਐਸਾ ਬਾਣ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਹਿਰਨ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਤਰੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੱਧਰਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤਰੇ ਤਰੋਵਰ ਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਤਰ ਬਹੁਤ ਤਰੋਵਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦਰਖਤ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਫੱਬ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁੜ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ, ਪਿੱਪਲ ਹਨ, ਬਰਨ ਬਾਰ ਜਾਲ ਹੈ, ਕਈ ਬਰਨ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਪਿੱਪਲ ਬਹੁੜ ਆਦਿਕ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਿਰਸ਼ ਦਰਖਤ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਵੀ ਜੀ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿਰਮੌਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸੈਰ ਜਿਵੇਂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਹਰੜਾਂ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੌਂਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੇੜੇ ਦੇ ਦਰਖਤ ਖੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਂਵਲੇ ਦੇ ਭਾਵ ਔਲਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਖੜੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਉਚੇਰੇ ਪੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਤੇ ਪੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਿਅੰਦਨ, ਤੇ ਸਿਅੰਦਨ ਇੱਕ ਤਨੀਖ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਣ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਆਂਦਨ ਦੇ ਇਹ ਤੁਣ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨੇ, ਵਡੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਨੇਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਈ ਦਰਖਤ ਹਨ। ਘ੍ਰਿਤ ਮਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਘ੍ਰਿਤ ਮਾਲ ਅੰਬਲਤਾਸ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਨਾਮ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਕਈਆਂ ਦੀ ਚੇਤੇ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪਛਾਣ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਰਛ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਤ ਮਾਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਲਤਾਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜੰਬੂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦਰ, ਇਹ ਖਹਿਰ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੱਟੀ ਖਹਿਰ ਹੋਈ ਤੇ ਖਦਰ ਇੱਕ ਆਮ ਖਹਿਰ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਦਰ ਖਦਰ ਗਨ ਕਦਲੀ ਕਟਰ ਜੰਬੂ, ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਖਹਿਰ, ਇਹਦੇ ਫੁੱਲ ਚਿੱਟੇ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਖਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਸਮੈਲਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਖੈਰ ਨੇ, ਚਿੱਟੀ ਖੈਰ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਨ ਕਦਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੂਟੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਟਹਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਅਤੇ ਜੰਬੂ ਜਾਮਨ ਆਦਿਕ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਤੇ ਸੰਸਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਾਹਲੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਦੰਬ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਰਖਾ ਦੀ ਰੁੱਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੋਲ ਗੋਲ ਤੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਦੰਬ। ਸੋ ਮਧੂਕ ਮਹੂਆ, ਜਿਹਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਹਾਥੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਝੂਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਕਚਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਚਨਾਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਉੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉੱਗੇ ਸੋ ਏਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਗੇ ਨੇ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੰਘਣੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਬਹੁਤ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਉਦਾਲਕ ਰਸਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਦਾਲਕ ਫਿਰ ਲਸੂੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੇਂਦ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸੀ। ਇਹ ਪਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਆਮ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਪਛਾਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਦਾਲਕ ਲਸੂੜੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਲਸੂੜੇ ਤੇ ਰਸਾਲ ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਖੜੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਰਲ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੱਧੇ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਲ ਹੈ, ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਜਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਖਤ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਸ਼ਟਨਾਮੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਚੀੜ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰੋਜ਼ਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਰਲ ਤੇ 20 ਸਾਲ, ਤੇ ਸਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੰਮੇ ਲੰਮੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹਨ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੜੋ ਅੱਗੇ, ਕਨੇਰੇ ਫੂਲ ਮਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਕਨੇਰ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਹਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕਤਾਰਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਫਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਫਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਫਲ ਬਣੇ ਹਨ। ਝੁਕੇ ਝੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹਾ ਵਿੰਗ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਝੁੱਪ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹਨ, ਇਹ ਫਲਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਕਰਕੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਝੂਲਣ ਸੋਂ, ਅਤੇ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਲਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਗਾਢੇ ਪੀਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਗਾਢੇ ਪੀਨ, ਗਾਢੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੂਲਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮੁੱਢ ਹਨ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੋਟੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡੂੰਘੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ ਸੋ ਖਰੇ ਕਸਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਈ ਦਰਖਤ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਪਾਤਨ ਨਿਪਾਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਨਿਪਾਤ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਝੜਨ ਦਾ, ਵੀ ਪੱਤੇ ਝੜਦੇ ਨੇ, ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਨੇਕ ਪਾਤ ਜਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਪਾਤਾਂ ਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਾਤਾਂ ਦੇ। ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਟਾਹਲੀ ਦੇ
ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਤੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਪਲ ਜਾਂ ਬੋਹੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਤੇ ਆ, ਇਵੇਂ ਕਈ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਝੜ ਕੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਿਵਤ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਗਾਂ ਇਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਸਰਮੋਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਜਮਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜੂ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਤ ਪੋਤ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਸ਼ਰੇ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਸ਼ਿਸ਼ਰਾ ਪਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ ਬਾਤ ਪੋਤ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਿੰਦਕ, ਤੇ ਤਿੰਦਕ ਇੱਕ ਤੇਂਦੂ ਆਬਨੂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪੇੜ ਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਪੀਲਕ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਪਤ ਦਲ, ਫਿਰ ਸਪਤ ਦਲ ਇਹ ਸ਼ਤਵਾਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤਣਾ ਜਿਹਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਹੀ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਵੀ ਜੀ ਮਾਨੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸਿੰਧਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੰਧਕ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲੂ ਦੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਹਨ। ਇੰਗੁਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬ੍ਰਿਸ਼ੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਹੰਗੋਟਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਪਸਤਰੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੀਆ ਪੋਤਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਬੂਰਾ ਜਿਹਾ ਬਣਦਾ, ਇਹ ਸੱਪ ਸੁੱਪ ਲੜੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਬੂਰੇ ਜਿਹੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੁਕਾ ਕੇ ਉਹ ਬੂਰਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਖਮ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਜੀ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਗੁਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੂਟਾ ਹੀ, ਇਹ ਹੰਗੋਟਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਨਾਮ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਉਦਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਨਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਜਾਤੀ, ਤੇ ਕਈ ਫਲਾਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਿਲਕ ਦੇਵਦਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਵਦਾਰ ਦਿਆਰ ਦੇ ਦਰਖਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਜੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਵੈਦ ਲੋਕ ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਣੀ ਦਵਾਈ ਜੀ ਖਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੂਟੇ ਹਨ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ, ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਬਹੁਤਾ ਥਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਹੈ, ਝੂਮਦੇ ਹਨ, ਮਾਨੋ ਵੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਬਗੀਚੀਆਂ ਖਿੜ ਰਹੀਆਂ, ਭਾਵ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਹਿਕਾਂ ਖਿਲਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਬੀਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਕੋਰਨ ਕੇ ਮੁਖ ਚੈ ਮੁਕਲੇ, ਇੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹੋ। ਕੋਰਨ ਕੇ ਮੁਖ ਚੈ ਮੁਕਲੇ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਨ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਰਨ ਕੇ ਮੁਖ, ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਹਨ, ਚੈ ਮੁਕਲੇ, ਚੈ ਮੁਕਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਧੀ ਜੀ ਕਲੀ ਜਿਵੇਂ ਖਿੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਚੈ ਮੁਕਲੇ ਬਿਕਸੇ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਧੇ ਕੁ ਮੂੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਅੱਧੇ ਕੁ ਬੰਦ ਹਨ ਕਲੀਆਂ ਦੇ। ਬਿਕਸੇ ਰੰਗ ਫੂਲਨ ਕੋਰਨ ਕੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਕਈ ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੂਲ ਨਕੋਰਨ ਕੇ, ਨਵੇਂ ਨਕੌਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੰਗਾਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਹਨ ਇਹ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਕੋਰਨ ਕੇ ਧਰਤਾ ਧਰ ਤਰ ਰਾਜਤ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਖਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲੀਆਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਰਹੇ, ਫੱਬ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਹਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਵਗਦੀ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਤੇ ਵੱਜਦੇ, ਖੜਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਫਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲਦਾਰ ਦਰਖਤ ਹਨ ਕਈ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਟੀ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੋੜਨ ਦੇ ਦਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੋੜਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਗੜੇ ਤਗੜੇ ਦਰਖਤ ਹਨ, ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਤੋੜਨ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਦਾਅ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੂੜ ਵਿਸਾਲ ਬਜੋਰਨ ਕੇ, ਬਜੋਰਨ ਭਾਵ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾਖਾਂ, ਵੀ ਦਾਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਖਰੇ, ਸਿਖਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੋਟੀ, ਇਹ ਚੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਵੀ ਗੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਖਤ ਹੇਠਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਹਨ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁੰਦ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਣ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਦੇਈਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਆਪਸ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਮਾਨੋ ਵੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਦੇ ਹੋਏ ਪੱਤੇ ਝੂਮਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਮਾਨੋ ਹਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਭੇਟਾ ਏ। ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਲ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਟੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ, ਜੰਗਲਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਹੈ, ਤੋੜਨੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨੋ ਵੀ ਉਹ ਹਵਾ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਵਗਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟ ਟੁੱਟ ਕੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਕੁਝਕ ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਬੂਤਰ ਹਨ, ਕੋਇਲਾਂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੀਰ ਤੋਤੇ ਨੇ, ਅਘੋਰ ਬੜੇ ਸੁਹਾਵਣੇ ਲੱਗਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਘੋਰਨ ਤੇ ਘਨ, ਜਦੋਂ ਘਨ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੱਧਮ ਮੱਧਮ ਜੀ ਘਨਘੋਰ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਛੀ ਹਨ, ਮੋਰ ਪਪੀਹੇ ਆਦਿ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਉੱਠਦੇ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਪੀਹੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚਕਵਾ ਤੇ ਚਕਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਛੀ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਸੇਵਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਿਤ ਹੀ। ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਪਤੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਸਤੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੰਪਤ ਕੀ ਮਿਲ ਕੈ ਬਰ ਜੋਰ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕਾ ਤੇ ਚੱਕਵੀ ਹਨ, ਮੋਰ ਤੇ ਮੋਰਨੀ ਨੇ, ਕਬੂਤਰ ਕਬੂਤਰੀਆਂ ਮਿਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਤੀ ਸਤੀ। ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਪਪੀਏ ਹੋਏ, ਚਾਤਰਕ ਹੋਏ, ਮੋਰ ਹੋਏ, ਤੋਤੇ ਹੋਏ, ਕਬੂਤਰ ਗਟਾਰਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਪੰਛੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁੱਡਰ ਗੂੰਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨਾਲੇ ਫਲ ਛਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੁਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਚੀ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੈ, ਫਲ ਹੈ, ਛਾਂ ਹੈ, ਹਵਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰੁਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਖੰਭ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਜੇ ਮਰੋੜ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਦਾਇਕ ਨੇ ਪੰਛੀ ਐਸੇ ਸੋਹਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਆਦਿਕ ਹੋਏ, ਗਿਲਜਾਂ ਆਦਿਕ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਾਂ ਬੋਲੇ ਤਾਂ। ਕੋਇਲ ਹੋਵੇ, ਮੋਰ ਹੋਵੇ, ਪਪੀਹਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਤਰਕ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਤੇ, ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁਖਦਾਇਕ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਮੁਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖ ਮੂੰਹ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰਖਾਏ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ ਜੰਗਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਭੌਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੰਜਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਭਰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਲਾਇਕ ਜੇ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਧਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਖਾਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹਨ,
ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਧਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭੌਰੇ ਤੇ ਪੰਛੀ। ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਮਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਣ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਰਵੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣਾ ਉਹ ਡਰਦਾ ਜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਗੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਰਾਂ 50 60 20 30 ਇਹ ਡਾਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੀਲ ਗਾਵਾਂ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 12 ਸਿੰਘਾਂ ਗਿਰਜ ਗਿਲਜਾਂ ਇੱਲਾਂ ਆਦਿਕ, ਅਤੇ ਰੋਜ਼ ਨੀਲ ਗਾਂ ਚੰਖਾਰਨ 12 ਸਿੰਘੇ। ਇਹ ਸਮੁਦਾਇ ਸਮੂਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕੇਹਰ ਸ਼ੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਭਾਲੂ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਥਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਬੋਲਦੇ, ਚੰਗਾੜਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਗਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਰਘ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੱਡਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੱਡਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਇਹ ਬੜੇ ਹੀ ਭੈੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ 3-3 4-4 5-5 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰ ਜੇ ਹੁੱਡਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਹੁਤਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਸਹੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁੱਡਾਂ ਜੀਆਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਸਿੰਘੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਹਨ, ਤੇ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਾਸ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੋਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਤਿੱਤਰ ਹਨ, ਕੁੱਕੜ ਨੇ, ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਟੇਰੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਬੜਾ ਸੰਘਣਾ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਸੈਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਛੀ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਟਾਵਾਂ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਲੈ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾਹਣੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਜਗਦੇਸ਼ ਹੋ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਹਨ ਪਤੀ, ਨਾਹਨ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਸਿਰਮੌਰ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਨ ਨੂੰ ਗਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਦਰੜਦੀ ਮਰੜਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੀਕਰ 4 ਸਫੇਰੇ ਸਿਰਮੌਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫਿਰਿਆ ਵਿਚਰਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤਾਈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇਰੋ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਜਹਾਂ ਕੋ ਚਿਤ ਚਾਹੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਚਾਹੇ ਉਹੀ ਇਲਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟਿਕਾਣਾ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਰੁੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਥਾਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣ, ਐਸੀ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਵੋ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਕਰਿਓ ਵੀ ਆਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਏ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਨਿਰਵਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਕਰਕੇ ਰਹੋ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ,
ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਛਾਉਣੀ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਗੜਾ ਨਗਰ ਵੀ ਵਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤਾ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ, ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਵੀ, ਪੱਧਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਥਾਂ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਉਹ ਸੋਹਣੀਆਂ ਰਮਣੀਕ ਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਵੇਂ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਮਨਾ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਹਰ ਹਰਖਾਨੇ ਨੀਰ, ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਜਮਨਾ ਵਗਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸੁਹਾਵਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਮਨਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਦੀਰਘ ਹੈ, ਦੂਰ ਤੀਕਰ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ ਤੇ ਬੜਾ ਪੱਧਰਾ ਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਦੂਣੀ ਚੌਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਤਗੜੀ ਦੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ, ਉਹ ਮੰਨ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ 4 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁੰਝ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੀਕਰ 4 ਸਫੇਰੇ ਜੰਗਲ ਹੀ ਜੰਗਲ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖਣ 'ਚ। ਐਸੀ ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਦੇ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਉਧਰ ਮਨ ਮੋਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਹ ਵੀ ਵੇਖੀਏ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਖੀਏ। ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਵੀ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਵੀ ਉਸ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹਾਰ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਹਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੀ ਮਾਨੋ ਵੀ ਬਹਾਰ ਆਈ ਹੈ। 4 ਸਫੇਰੇ ਹਰਿਆਵਲਤਾ ਹੀ ਹਰਿਆਵਲਤਾ ਏ। ਅਤੇ ਮੰਜਸ ਜਮਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਵਗ ਰਿਹਾ ਏ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਜਮਨਾ, ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਵਈਆ ਮੋਖ ਦਾਸ ਕੀ, ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਲਖੇ ਜੋ ਨੇਮ ਜਮਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਮ ਨੇਮ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਨਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛੋਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਤਾਂ ਪਾਵਨ ਕਹਿ, ਪਵਿੱਤਰ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜੀ ਜਮਨਾ ਦੀ ਮਹਿਮਾ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਹ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਭਰ ਕੇ ਛਕ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਮ ਆਦਿਕ ਦੇ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਮ ਜਲ, ਸਿਆਮ ਇਹਦਾ ਨੀਲਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ, ਨੀਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਭਾ, ਇਹ ਸਿਆਮ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਸਿਆਮ ਨੀਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੀਲਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਜਿਹਾ ਵਿਚਕਾਏ ਜਿਹਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਿਆਮ ਜਲ ਜਲਜ ਬਲੋਚਨ ਕੀ ਸਿਆਮ ਪਤ, ਤੇ ਸਿਆਮ ਪਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਮ ਸੁੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਪਤੀ ਹਨ। ਇਹ ਜਮਨਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲਜ ਬਲੋਚਨ ਜਿਹਦੇ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਮਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੰਚਲ ਅਛਲ ਨਾ ਛਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਕਾਲ ਜਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਾਂ ਜਮਨਾ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਅਛਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਾਲ ਜਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਛਲ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਨ ਸਾਹਮਣਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਗਨ ਗਨ ਸ਼ਮਨਾ, ਤੇ ਬੇਅੰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਗਨ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁਖ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੀ ਐਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਜਮਨਾ ਸੁਹਾਰੀ ਫਾਬਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖੀ। ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੀਕਰ ਕਿਨਾਰੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਮਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ ਸੂਰਮੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ। ਹਿਰਤ ਹਿਰਤ ਗੰਭੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨੀਰ, ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਤੋਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਹੂੰ ਬੇਗ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਮਰੋੜ ਤੇ ਸੋ ਭੋਰੀ ਪਰੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੁੰਮਣ ਭੈਰੀ ਘੇਰੀ ਜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫੇਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਬਲੇ ਜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋੜਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬੁਲਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਇਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬੁਲਬਲੇ ਜੇ ਝੱਗ ਜੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਜਮਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਹੀ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਮਤੰਗ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਝੱਗ ਜੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਛੱਲਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਾਣੀ ਕੰਢਿਆਂ ਤੀਕਰ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਵੀ ਧੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪੱਥਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਹਿੱਲਦਾ ਏ ਤੇ ਛੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਨੋ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਢੇ ਹਨ ਕਹੂੰ ਤੱਟ ਡਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨਾਲ ਢਹਿ ਢਹਿ ਕੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮੱਛੀਆਂ, ਮੱਛ ਮੀਨ ਆਦਿਕ ਜਲ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲ ਜੁਲ ਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਮਨਾ ਅੰਦਰ। ਆਪਣਾ ਥਾਂ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵਿਚਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਰਦੇ? ਭੇਤੀ ਜੇ ਹੈ ਲੋਕ ਹੱਥ ਜੋਰ ਸੋ ਬਤਾਵ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਭੇਤੀ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਜਮਨਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੁਭਾਏਮਾਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਢਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਤੇ ਅੱਛਾ ਵਧੀਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਣਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਰਮਣੀਕ ਲੱਗੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਢਾਂ ਵਾਲੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ, ਸੋਹਣੇ ਫਾਬਰੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹ ਟਿਕਾਣਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਛਾਉਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੇ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇਹੀ ਮਨ ਭਾਵਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਪਰ ਆਹ ਭਾਉਂਦੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਖੈ ਸੋ ਪੂਰੇ ਆਪ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਪੂਰਨ ਜਲ ਦਾ ਵੇਗ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੂਰ ਤੀਕਰ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਦੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਦੂਰ ਤੀਕਰ ਜਮਨਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਹਾਅ ਜਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ, ਬੜੀ ਛਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨ ਇੱਥੋਂ ਜਲ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਜਮਨਾ ਦਾ, ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਏ।
ਹਾਂ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਿਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੋ ਹੋਏ ਜਲ ਪਾਸ ਕੋ ਤੁਰੰਗ ਕੋ ਟਿਕਾਏ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਜਮਨਾ ਦਾ ਕੰਢਾ ਏ, ਕੰਢੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦ੍ਰਿੜ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਮਨਾ ਦੇ ਐਨ ਨਜ਼ਦੀਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦਰਖਤ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੇਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਧਾਇਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ। ਝਾਟੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਸਣ ਲਾ ਦਿਓ, ਵਿਛਾਈਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗਲੀਚੇ ਆਦਿਕ ਫਰਸ਼ ਆਦਿਕ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਲਾਤਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਸ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆਸਣ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਰਾਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਥਾਂ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੀਝ ਗਿਆ ਹੈ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ। ਆ ਇੱਕ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈ ਜਮਨਾ ਦਾ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਰਿਆਵਲਤਾ ਹੀ ਹਰਿਆਵਲਤਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਜਿਹਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਦੂਣ ਹੈ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਹ ਪੈ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੜੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਇੱਥੋਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਨ ਕੀ ਪਛਾਨੋ ਤੁਮ ਦੇਖਿਓ ਥਲ ਸ਼ੈਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ ਥਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਪਛਾਨੋ ਤੁਮ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਥਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਸੇਵਕ ਭੇਜਿਆ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਸਾਰਮੁਰ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਹੱਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਮੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੈਰੀ ਉਹਨੇ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ ਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੈਬੜਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੜਾਂਗੇ, ਮਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਜੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੱਦ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜਮ ਹੈ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਏ, ਇਲਾਕਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਿਆਸਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ, ਆਕੜਦਾ ਮੇਰਾ ਇਲਾਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜਾ ਹੀ ਬਖਾਦ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਰਹਾ। ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਲਗੀਧਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਆਉਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ,
ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆ ਬੜੇ ਬਹਾਨ ਬਲੀ ਸੂਰਮੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਸੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਤੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕਿਨਾਰਾ ਜਮਨਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਏ। ਆਪ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਦ ਤੇ ਛਾਉਣੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਇਲਾਕਾ ਨਾ ਮੱਲ ਲਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਡਰ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡਰ ਨਾਸ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਮੋਹ ਕੋ ਦਾਸ ਚੀਨ ਪਾਸ ਲੀਨ ਬਾਸ ਖਿਆਤ ਹੈ। ਨੇੜੇ ਦਾ ਵਾਸਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਗਟ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਵਸਣਾ ਇਹ ਜਾਣਿਆ ਮੇਰੀ ਹੱਦ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੀੜਾ ਸੁਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ। ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀਰ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਬੋਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਦੋ ਸਿਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਐਸਾ ਘਮਸਾਨ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਧ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੀਰਾਂ ਨਾਲ ਪਰੋ ਕੇ ਰੱਖ ਦਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪਹਾੜੀਏ ਜੇ ਕੀ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦਸੀਏ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਰੰਗ ਜੇ ਵੀ ਕਦੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਚੜ ਕੇ ਆ ਜੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਉਹਦੇ ਸਭ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੰਗ ਐਸਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਬ ਆ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ, ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਰਹੋ ਸੁਖ ਮੈਂ ਅਸੀਨ। ਅਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੇ ਰਾਜਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਬਰਾਹਟ ਨਾ ਕਰ, ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨ ਕਨੋੜ ਅਧੀਨਗੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਲਿਆ ਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਬਿਲਾਸ ਕੀਤੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਵਹੀਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਵਹੀਰ ਪਿਛਲੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਆ ਸਭ ਊਠ ਲੱਦੇ, ਗੱਡੇ ਲੱਦੇ, ਹੋਰ ਸਮਾਨ, ਹੋਰ ਸੂਰਮੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭ ਲਿਆ। ਸਭ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਥਾਂ ਥਾਈ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਦੇ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅਗਾੜਾ ਪਛਾੜਾ ਲਾ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਥਾਂ। ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਗੀ ਡੱਕਣੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਲਾਉਣਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਵਲੋਕ ਕੁਸ਼ਾਦ ਖੁੱਲਾ ਥਾਂ, ਭਾਵ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਥਾਂ ਹੈ, ਵੀ ਐਵੇਂ ਨੇੜੋ ਨੇੜ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਖੜਨਾ, ਖੁੱਲਾ ਖੁੱਲਾ ਥਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਮੱਲ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੀ ਚਾਨਣੀ ਚੌਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ, ਚੌਵਾਂ ਨੁਕਰਾਂ ਤੋਂ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਝਾਲਰਾਂ ਲਮਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਐਸੀ ਸੋਹਣੀ ਚਾਂਦਨੀ ਹੈ।
ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੌਵਾਂ ਨੁਕਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਤਗੜੀ ਕੱਸ ਕੇ ਮਹਾਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਸ ਕੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੰਬੂ ਜੋ ਕਦੰਬ ਆੜ ਦੀਨੇ ਹੈ ਬਿਲੰਬ ਬਿਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੰਬੂ ਆਦਿਕ ਆੜ ਅੱਡ ਦੇਣਾ ਭਾਵ ਕੇ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੇ, ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੰਬੂ ਕੱਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਤੇ ਪਰਦਾ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਨਾਤ ਦੇ ਬਸਤਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਤੰਬੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਓਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਓਹਲਾ ਜਿਹਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਬੰਨੇ ਹਨ, ਘੋੜੇ ਭਾਵੇਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਬੰਨੇ ਨੇ ਪਰ ਲੈਣਾ ਲਾ ਕੇ ਬੰਨੇ, ਭਾਵ ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ ਬੱਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬੱਗੇ ਹੀ ਬੰਨੇ ਹਨ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੱਬ ਖੜੱਬੇ ਜੇ ਆ ਤਾਂ ਡੱਬ ਖੜੱਬੇ ਹੀ ਨੇ, ਜੇ ਨੀਲੇ ਨੇ ਤੇ ਨੀਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਜੇ ਲਾਲ ਭੂਰੇ ਜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲਾਲ ਭੂਰੇ, ਇਵੇਂ ਕਈ ਰੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਹਨ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੇ ਬੰਨ ਬੰਨ ਕੇ ਕਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਡ ਅੱਡ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਡੇਰਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਛਾਉਣੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਇੱਕ ਰਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੂਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸਭ ਦਲ ਨੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਮਨਾ ਦੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ। 4 ਘੜੀਆਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫੇਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕੋਈ ਬੋਲਿਓ ਰਸ ਰੰਗ ਸੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਰਾਜਾ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਰੰਗ ਆਵੇ, ਜਿਹ ਆਨੰਦ ਆਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਝੱਟ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਸੁਣ ਸਾਡਾ ਬਚਨ। ਇਹ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਨ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਮੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਬੜੇ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਬੜਾ ਘਮੰਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸੂਰਮੇ ਹਨ ਨਾ, ਹੇ ਰਾਜਾ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਕਿੱਕੂ ਧਾਰਨਗੇ, ਟਿਕ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠਣਗੇ, ਟਿਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੂਰਮੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੰਗਾ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਵਧੇ ਗੋ ਵਿਰੋਧ ਸਮਸ਼ੇਰ ਕੇ ਵਸਨ ਜੋਧ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਵਸਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜੰਗ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਛਾਉਣੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਓਟ ਆਸਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜੇ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਆ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਓਟ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਮੇ ਲੜਨ।
ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਦੇਣ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਲੇ ਦੀ ਓਟ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ, ਵੱਡੀ ਕੰਧ ਜੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਗੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹ ਝੱਟ ਬਣੂਗਾ, ਹੁਣ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ ਕਿਲਾ ਬਣਦੇ ਆ। ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਕੱਠਿਆ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰੀਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਦ ਲਓ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੁੱਧ ਮਿਲੇਗੀ, ਖਬਰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਵਸਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕੰਧ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੌੜੇ ਆਉਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਫੌਜ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਬਣ ਜਾਣ, ਸੋਹਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨਗਰ ਹੀ ਵਸ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੈਰੀ ਬਹੁਤਾ ਡਰ ਪਾਊਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਓਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣੇ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭ ਨਗਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀ ਝਾਟੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਤੇ ਨਿਜ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰੀਗਰ ਲੋਕ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦ ਲਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਬਰਿੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਣੇ ਚਲੇ ਆਏ। ਬਹੁਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਗਰ ਵਸਣਾ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਦਾ ਹਰ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਕੋਈ ਟੋਟਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਰੀਗਰ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਖਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਵਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਇਲਾਕਾ ਵੇਖਿਆ, ਬਹੁਤੇ ਇਲਾਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਮਟਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਾਮ ਟਿਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਟਿਕ ਗਏ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੈਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਕੁਝ ਦਰਖਤ, ਪੰਛੀ, ਜਾਨਵਰ, ਫਿਰ ਜਮਨਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਲਗੀਧਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨਗਰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰਮਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਜਿਵੇਂ ਵਸ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ।